गोटिए झियो घंच जंगलरे गोटिए पुराणा गछ मूलरे बसिथिला। तार आखिरु लुह लगातार बहुथुला, जेमिति प्रतिटी बृंदा तार हृदयर कष्ट को बयान करुथुला। से एमिति ही कांदु नथुला, लागुथुला जेमिति ता भितरे किछि भांगी जाइछि, किछि एमिति जहा हुए तो केबे भी जोड़ी होई परिबो नाही। ठीक सेतिकी बेले बुदा भितरु गोटिए सरसरा शब्द सुनागला। आलिया मुंड उठाई देखिला गोटिए साप ता आड़कू घुसुड़ी आसुथिला। आलिया डररे पछकू घुंचीगला। से उठी पलाई जिबारु जाउथुला। ठीक सेतिकी बेले सापटी मनुष्य स्वररे कहिला, रुह झियो, डर नाही, मु तुमको कौनसी क्षति करिबि नाही, बास मते तुम पणत कानीरे लुचाई दियो। जणे सापुआ केड़ा मो पिछा करुची, जदि से मते धरि निए तेबे मो जीवन नहीं जीव। आलिया आश्चर्य होईगला। कथा कहूथिबा साप, ए तो कौनसी गप परि लागुथिला। किंतु जेतेबेले से देखिला जे सतरे जणे केड़ा से दिगको दौड़ी आसुची, ता भितर डर कौनसी दयारे बदली गला। से शीघ्र साप को उठाई निज पणतरे लुचाई देला। किछि समय परे केड़ाटी हालिया होई ता आगरे आसी ठिया हैला एवं कहिला, अरे ओ झियो, तुमे कौनसी साप को एआडे दौड़ी जिबार देखिछ कि? आलिया डरी जाई मुंड हलाइला। ना बाबा, मु तो कौनसी साप देखी नाही। केड़ाटी किछि न कही आगकू चलीगला। किछि क्षण परे पणत भितरु साप बाहरी आसी कहिला, धन्यवाद, तुमे मो जीवन बंचाइल। तुमर एही उपकार मु केबे भी भूलिबि नाही। किंतु तुमे एठारे एका काहेकि, एवं ताहा भी एही अवस्थारे? एहा सुनी आलिया आखिरे पुणी लुह भरीगला। से कहिला, तुमे जानि नाह, मु निज जीवन को निजे बर्बाद कर देइछि। निज खुशीर द्वार निजे बंद करदेली। एही जंगल रे बसी निजको दंड दउछि एबे। साप धीरे कहिला, कौन होइथिला मते कुह। आलिया गंभीर निश्वास नहीं कहिबा आरंभ कला, मु मो बापा मांकर एकमात्र अलिअली संतान थिली। सेमाने मते बहुत भल पाउथिले, हुए तो आवश्यकता ठारू अधिक। प्रति जिद मोर पूरण हेउथिला, प्रति भूल क्षमा हेउथिला, आउ एही अत्यधिक भल पाइबा मते बिगाड़ी देला। आम गाँ रे मोर 2 जण सांग थिले। प्रतिदिन सेमानकू भेटे, कथा हुए, हसे। दिने जेतेबेले मु सिलेई शिखिया पाई मो सांग घर को जाउथिली, मु देखिली जे बाटरे गोटिए पुआ मते प्रतिदिन देखुची। प्रथमे तो मु अणदेखा करुथिली, किंतु प्रतिदिन से सेठी ठिया हेउथिला, आउ धीरे धीरे तार उपस्थिति मते अनुभव हेबाकू लागिला। से केवल ठिया हेउ नथिला, ना किछि कहुथिला, ना पाखकू आसुथिला, किंतु जेतेबेले मु सेठारे गति करे से केवल मते देखे एवं मुरिकी हसे। किछि काहेकि जानेनी। जदि से कौनसी दिन देखा न हुए तेबे मते अस्थिरता लागे। किछि मास भरे एही सिलसिला चलिला। दिने सेही पुअटी साहस करी मो रास्ता अटकई देला। आलिया, मते तमको किछि कहिबार अछि, से कहिला। मु चमकी पड़िली, किंतु सेठी अटकी गली। मु गाँर ओकिलंकर पुओ, मु तमको भल पाए एवं तुमको बाहा हेबाकू चाहे। जदि तुमे अनुमति दियो तेबे मु मो बापा माँ को तुम घर को प्रस्ताव नहीं पठेबी। मु सेही समय रे आश्चर्य थिली, मात्र भितरे केउठी एक अजब खुशी थिला। से पुओटी सुंदर थिला, भद्र थिला एवं मो आड़कू एते सच्चा आखिरे देखुथिला जे ना कहिबा कष्टकर थिला। मु हसी हसी कहिली, ठीक अछि, निज बापा माँ को मो घर को पठाई दियो। मोर विश्वास अछि बापा मना करिबे नाही। सेही दिन आमे डेरी पर्यंत कथा हेलु। आउ प्रथम थर पाई मते लागिला जे हुए तो एहा ही प्रेम, सेही अनुभूति जहा हृदय को हल्का कर दिए। आउ प्रथम थर को काहाकू सतरे भल पाइबाकू बसिली मु। किछि दिन बीतीगला। जे दिने द्विपहर हठात राहुल रो बापा माँ मो घरे पहुँची गले। सेमाने सीधा मूल कथा को आसिले, आमको आपणक झियर प्रस्ताव दरकार। राहुल रो बापा कहिले, आम पुओ आपणक झियो को भल पाए, आउ आमको जणा अछि जे आपणक झियो भी ताको पसंद करे। जेतेबेले दुहे राजी अछंती, आमर कौन आपत्ति थाई पारे। सेमानक कथा सुनी आलियांकर बापा माँ स्तब्ध होईगले, जेमिति कि सेमानक
ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଟାଣି ନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଖବର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆଲିଆକୁ ଡାକିଲେ। ଝିଅ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ କି? ଆଲିଆ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ରାହୁଲ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ହଁ କହିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ବି ତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା। ମାତ୍ର ଆଲିଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଯେଉଁ କଠୋରତା ଆସିଲା, ତାହା କୌଣସି ତୋଫାନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ରାହୁଲ, ସେ କହିଲେ, ସେ ପୁଅ ଅବୁଝା, ମଦୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବଦମାସ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ବଜାରରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖିଛୁ। ସେ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ମଧ୍ୟ ଲୁହଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଝିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ପୁଅ ହାତରେ କେମିତି ଦେଇଦେବୁ? ତୁ ଆମର ଇଜ୍ଜତ। କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେମର ନିଶାରେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ରାହୁଲ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରେ। ମାତ୍ର ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ। ନା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଆଲିଆ ନିଜକୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା, କାନ୍ଥ ସାରା କଥା ହେଉଥିଲା। ତା ପାଇଁ ରାହୁଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନଥିଲା, ସେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ସବୁକିଛି ଯାହା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାହିଁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାହୁଲକୁ ଭେଟିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ଓଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମୋ ବାପା କେବେ ବି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲା। ରାହୁଲ ତା ଆଖିରେ ଦେଖି ହସି କହିଲେ, ତେବେ ଚାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କାହିଁକି? ଆମେ ପଳାଇ ଯିବା, ବାହା ହେଇଯିବା, ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଇ ନେବା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାର ପୁରା ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ରାତିରେ ଆଲିଆ ନିଜ ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାର କଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭଡ଼ାରେ ନେଲେ। କାନ୍ଥରେ ପୁରୁଣା ପେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବସିଯାଇଥିଲା। ଆଲିଆକୁ ଲାଗିଲା, ବାସ୍, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନରେ ବାପା ମାନିଯିବେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ରାହୁଲ ହସି କହୁଥିଲା, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ ରାହୁଲ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ତାକୁ ଫୁଲ ଆଣିଦିଏ, ବଜାର ବୁଲେଇ ନିଏ, ଆଉ ଶପଥ କରେ ଯେ ସେ ତାକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, କବାଟ ପଛରୁ ମଦର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସିଥିଲା, ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ହସୁଥିଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ରାହୁଲ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ରାହୁଲ ହସିକି ବୋତଲ ରଖିଦେଲା। ଆରେ, ଏତେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଟିକିଏ ମଜା କରୁଛି। ଆଲିଆ ଭିତର ସବୁ ଆଶା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ବାପା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ତୁମେ କହିଥିଲ ନିଶା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମିଛୁଆ ରାହୁଲ। ରାହୁଲର ଚେହେରା ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇଗଲା। ସେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ନ କହି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ମୋ ମାମଲାରେ ତମେ ପଶିବାକୁ ଜମାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ଅଟକେଇବାକୁ? ସେ ରାତିରେ ଆଲିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲା, ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ରାହୁଲର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତାର ମାଡ଼ ସହି ଆଲିଆ ଏମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ମାଟି ତଳୁ ତାର ପାଦ ଖସିଗଲା। କିଛି ଦିନର ବିବାହ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ରାହୁଲ ନିଜ ମନମାନିରେ ଜିଉଁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଡେରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରେ, ପ୍ରାୟତଃ ନିଶାରେ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ, ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରି ଆଲିଆ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଏ। କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ ଯେ ତାର ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାର କୌଣସି କଥାରେ ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସ୍ମୃତି ତାକୁ କାଟି କାଟି ଭିତରୁ ଜଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ପ୍ରେମର ଲାଳନାରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅ ଏବେ ପଥର ପରି ଥଣ୍ଡା। ସତ୍ୟ ଆଗରେ ଏକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ଆଶା ଏକ ଛୋଟ ଦୀପଶିଖା ଜଳୁଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ହୁଏତ ରାହୁଲ ସୁଧୁରିଯିବ, ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତା ସହିତ ଭଲ ପାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ବଦଳିବାର ନା ହିଁ ଧରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଲିଆ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା। 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି କହିଲେ ଝିଅ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଲିଆର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ରାହୁଲ ଘରକୁ ଫେରି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏହି ଝିଅକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଗର୍ଭପାତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଆଲିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୋଫାନ ଉଠିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଆମ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ପିଲା ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଇଲା, ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ମାରପିଟ କରି ଡରାଇ ଧମକାଇ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତାର ସ୍ୱରରେ କଠୋରତା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଆଲିଆର କଷ୍ଟ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାହୁଲ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲା ଆଉ ସଫା ସଫା କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କର ତେବେ ଭୋଗିବ। ଏହି ପିଲା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସେ ପାଟି କରି ଅଟକାଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ସିଏ ରାହୁଲଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚିକି ସେଇଠୁ ପଳାଇଲେ। ରାହୁଲର ଆଖିକୁ ଚକମା ଦେଇ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଘରୁ ପଳାଇ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ତା ମୁହଁ କ'ଣ କହିବ? ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ତାର କ'ଣ ଠିକଣା? ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ ମାଗିବ? ଦୁନିଆ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଲା। ରାହୁଲର ନଜରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା। ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେ ଏବେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ କେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନିଜର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଲିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲିଆ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲାଇଲା ତ 2ଟି ଉଚ୍ଚ ଗଛ ମଝିରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତି ସମୟ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଚାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କୁଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରା ବନାଇ ଦେଲା। ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ସେଇଠି ରହି ଆଲିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଥାକୁ ଅବମାନନା କଲି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଦଣ୍ଡ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ପଶ୍ଚାତାପର ବୋଝ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମା ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ନା କୌଣସି ସାହାରା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଓଦାଳିଆପଣ ଏବଂ ନୀରବତା ତାର ଚିତ୍କାରରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ପାଖ ବୁଦାରୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଗଉଛି। ଡରରେ ତାର ଚେହେରା ଧଳା ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଆଖି ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ସାପ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା, ମାନ ତାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଚମତ୍କାରରେ ସେ ରାତିରେ ତାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଥକି ଯାଇଥିବା ଆଲିଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମୋତେ ଓ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ସାପର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଚମକ ଆସିଲା। ସେ ହାଲକା ହସି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ଆଲିଆ? ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସାପ, ଯେଉଁ ସାପ ତମକୁ ସେଇଦିନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଆଉ ତମର ଝିଅ ହେବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଇଥିଲ। ଆଲିଆ ଅଟକିଗଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଏକ ଝଟକାରେ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ସେଇ ସାପ ଥିଲା। ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ନବଜାତ ଝିଅର ନାଁ ରଖିଲା ସବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆଉ ସତରେ ସବାର ତାର ଅନ୍ଧାର ଜୀବନରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କିରଣ ପାଲଟିଗଲା। ସାପ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବେ ସବା ସହ ଖେଳେ, କେବେ ଆଲିଆର ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସମୟ ବିତୁଥିଲା। ଆଲିଆର ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବାର ହସରେ ମିଶିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବା ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସାପ 2ଟି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସବା ତ ଖୁସି ହୋଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଏ ପିଲା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ? କ'ଣ ଏମାନେ ଆମ ସହ ଖେଳିବେ?
କିନ୍ତୁ ଆଲିଆର ନଜର ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତ ତାର ହୃଦୟ ଥକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲା କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ? ସାପ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଏମାନେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲର ପୁଅ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କର ବାପା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ବିଚ୍ଛେଦର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ମାଆର କଷ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ। ଆଲିଆର ଚେହେରାରେ ଗମ୍ଭୀର ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନିରୀହ ଚେହେରା, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲା, ନା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ରାହୁଲ ଧୋକେବାଜ ଥିଲା ତେବେ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? କ'ଣ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରିବି ଯାହା ମୋ ସହିତ ରାହୁଲ କରିଥିଲା? ମୁଁ କୌଣସି ମାଆର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଯାଅ। ସାପ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ତୁମ ବଦଲା ନେବାର ସୁଯୋଗ। ଆଲିଆ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବଦଲା? ବଦଲାଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନବିକତା। ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଏବେ କାହାରି ପିଲାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସାପ ମୁଣ୍ଡା ନୁଆଇଁ ଦେଲା। ପରଦିନ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ନିଜ ହଜିଯାଇଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲା ତ ପାଗଳଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲା। ହୁଏତ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ କ'ଣ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବିତୁଥିଲା। ସମୟ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଏବେ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସବା ଯୁବତୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଚମକୁଥିବା ଆଖି ଆଉ ହୃଦୟରେ ଆଶାର ଆକାଶ ନେଇ ଆଲିଆ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତା ଚେହେରାରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସାପ, ସେ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଥିଲା, ପହରଦାର ପରି ଆଲିଆ ଓ ସବାର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ରାତିର ନୀରବତାରେ ସବା ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଥକିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ସାପ ହସୁଥିଲା, ରକ୍ଷକ ଥକନ୍ତି ନାହିଁ ସବା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର ନୀରବତା ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱରରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହାର ସିସ୍କିବା, ସଁ ସଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା, କାହାର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର। ଆଲିଆ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଲା ତ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗଛ ମଝିରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲା। ତାର ଲୁଗା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଶରୀର ଘା'ରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଚୁଟିରେ ମାଟି ଓ ଧଳା ପଣର ଗାର। ସେଇ ଲୋକଟି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ନଥିଲା, ସେ ରାହୁଲ ଥିଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କେବେ ଆଲିଆର ଜୀବନକୁ ନରକ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଯେମିତି ଆଲିଆକୁ ଦେଖିଲା ତାର ଆଖି ଫାଟିଗଲା। ସେ ସେଇଠି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଟି ଉଠାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆଲିଆ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଭଗବାନ ମୋତେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲିଆ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରାହୁଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅଭିଶାପ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିଥିଲ ସେଇ ଘା ଆଜି ବି ତାଜା ଅଛି। ରାହୁଲ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଲିଆ। ମୋ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ରୋଗ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ତାହା ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବେଘର କରିଦେଲେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଅଛି, ଶୋଷିଲା ଅଛି। ଏବେ ତ ନିଜ ନିଶ୍ୱାସରୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତାର ଶବ୍ଦରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲିଆର ଆଖିରେ କରୁଣା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ରାହୁଲ, ସେ କହିଲା, ଏସବୁ ତୁମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଅ ଝିଅରେ ଫରକ କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ତୁମ ପୁଅମାନେ ତୁମକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିନଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଝିଅକୁ ତୁମେ ବୋଝ ଭାବିଥିଲ ନା? ସେଇ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସବା କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାହୁଲର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ତାର ଆଖିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ଦୁହେଁ ଥିଲା। ସବା, ମୋ ଝିଅ, ସେ କହିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ତା ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ରୁହ, ସବା କେବଳ ମୋ ଝିଅ। ତାକୁ ତୁମ ପରି ବାପର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇପାର ରାହୁଲ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ମିଳିଛି ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ରାହୁଲ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ତାର ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା। ଝିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ମା' ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମାଡ଼ କେମିତି ହୁଏ। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଗଲା। ସବା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତାର ହୃଦୟରେ ନିଜ ବାପା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜ ମା' ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଏବେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ରହୁଥିଲା ତାର ମା'। ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଆଲିଆ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ବାକି ଥିଲା, ସବାର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ଜୀବନ ଏକ ଇଜ୍ଜତଦାର, ସମ୍ମାନଜନକ, ଏକ ଖୁସିଭରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ସେ ସବୁ ପାଉ ଯାହା ତାକୁ କେବେ ବି ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ସେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲର କୂଳରେ ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାପ ସେଠାକୁ ଆସିଲା, ସେଇଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ କରୁଥିଲା। ଆଲିଆ, ସେ କହିଲା, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପାଖ ନଈକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି। ସେଥିରେ ଖଜନା ଲୁଚିଛି। ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ସାପ ସତ କହୁଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଜବାହରତାର ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଥଳି ନେଇ ଫେରିଲା। ନିଅ, ଏଥିରେ ସବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଘର ବନାଅ ଆଉ ତାର ବିବାହ କୌଣସି ସୁଧାର ମଣିଷ ସହିତ କରିନିଅ। ଆଲିଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ସେହି ଖଜନାରୁ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଘର ବନାଇଲା ଆଉ ସବାର ବିବାହ ଜଣେ ସୁହୃଦୟ ଯୁବକ ସହିତ କରିଦେଲା। ବିବାହ ପୁରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା। ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟରୁ ମାନବିକତାର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲିଆ ନିଜ ପୁରୁଣା ସାଥୀକୁ ଭୁଲିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଏ, ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେଇ ସାପକୁ ଭେଟେ। ଦୁହେଁ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଶେଷ ହୁଏ। ସେଇ ସାପ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ଯେ ଭଲ କାମ କେବେ ବି ବେକାର ଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବା ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜେତା ହୋଇଥାଏ।